नमस्कार जय जगन्नाथ। आज भिडियो आमे सप्तम श्रेणी इंग्राजी बहिर ड्रीम एंड डिस्कवरीज यूनिट पेपर बोर्ड चैप्टर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। पिला माने समस्त को आम यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रश्न को स्वागत। देख पिला माने प्रथम प्रश्न आरंभ करबा। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम गिवन बिलो। माने कोन आमे जो पोएम टी पढ़ी थिले जदि तुम माने पोएम देखि ना हो किंबा यार पूर्वर कोनोसी भी चैप्टर देखि ना तुम आम यूट्यूब चैनल को जाके देखि परिबो। पिला माने तो पोएम रो क्वेश्चंस कहिछि कि आमे जहा पोएम टी जो पढ़ी थिले से अनुसार एठी तारा समरी देछि हमको कोन ए जो देछि एथिरो हमको कोन करबा को पड़िबो पिले ताको टिक करबा को पड़िबो को आंसर टी ठीक अछि। देख पिला माने द पोएट सेंड्स पेपर बोट डाउन ए स्ट्रीम्स कोथिरे करथिले पिले पोएट कोथिरे करथिले स्ट्रीम हैला राइटिंग हिज नेम एंड हिज द नेम ऑफ हिज विलेज कोन करथिले से गोटे डंगा बनैतिले सेथिरे तांकर ना लिखिथिले बिग ब्लैक लेटर रे आ कार ना लिखिथिले पिले तांको विलेज रो ना लिखिथिले ही होप दैट समवन इन ए स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु इज ही काहे के देथिले पिले देखो आंसर हबो कोन पिलेटारे स्ट्रेंज। The poet filled his boats with sea flowers from his garden and hoping they will be safely carried to another land at night. That as he launches his boats, he imagines that the cloud in the sky are like friends racing with his boat. At night, at night, he dreams that his paper boat continue to float under the midnight star with the fairies of sleep sailing in them. Their basket full of dreams. ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତ ଏଇଠାରେ ଏଗୁଡିକ ଆନ୍ସର ହେବ କଣ ହବ ଦେଖ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିଦେବା। ଦ ପଏଟ ସେଣ୍ଡସ୍ ପେପର ବୋଟ ଡାଉନ ଏ କୋଉଥିରେ କରିଥିଲେ ପିଲେ ଷ୍ଟ୍ରିମ ରେ କରିଥିଲେ। ରାଇଟିଂ ହିଜ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ହିଜ କଣ ପିଲେ ଭିଲେଜ ତାଙ୍କ ଗାଁର ନାଁ ଲିଖିଥିଲେ। ହି ହୋପ ଦ୍ୟାଟ ସମୱାନ ଇନ ଏ କଣ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଏରିଆକୁ ସେ ବୋଟଟା ଭାସି ଭାସିକା ଯିବ ସବୁ ଏରିଆରେ ତ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିଆ ଲୋକ ନଥିବେ। ଦ ପଏଟ ଫିଲ୍ସ କୋଉଥିରେ ପତେଇଥିଲେ ପିଲେ ଶିଉଳି ଫ୍ଲାୱାର ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥିଲେ ହେଲା from his garden hoping that it will be safely carried to another land କେତେବେଳେ at night ରାତିରେ as he launches his boat he imagined that କଣ ପିଲେ cloud in the sky ହେଲେ ଆକାଶର କ୍ଲାଉଡ ମାନେ ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ରେସ୍ କରିବେ ଠିକ ସେହିପରି at night he dreams the paper boat continue to କଣ ପିଲେ float ଭାସି ଭାସିକା ଯିବ and the fairies will sailing in them ଆଉ କିଏ ସେଇଥିରେ ବସିବେ ପିଲେ ଫେରି ମାନେ ଯାହା ଥିବେ ସବୁ ଫେରି ମାନେ ପରି ମାନେ ସବୁ ବସିବେ କଣ ଆଣିବେ ସେମାନେ ଡ୍ରିମ୍ସ ହେଲା basket full of dreams ଠିକ ସେହିପରି ଦେଖ ପିଲେ choose the correct option from the following the theme of the poem is କଣ ଥିଲା ପିଲେ theme of the poem ଦେଖ innocence ତ ଥିଲା ହେଲା ପିଲାମାନେ innocence ପ୍ରଥମେ କଣ ଥିଲା poem ର theme ଟା ହଉଛି innocence ଆଉ କଣ ହବ ପିଲେ imagination yes imagination ବି କାରଣ ସେ imagine କରିଛନ୍ତି କି ଭାସି ଭାସିକା ଡଙ୍ଗାଟା ଯିବ ଆଉ କଣ ହବ ପିଲେ ignorance ହବ ନାହିଁ ignorance ହବ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ହବ playfulness ମଧ୍ୟ ହବ travel ନୁହଁ ତ answer କଣ ହବ 1 2 and 4 okay next ଦେଖ ପିଲାମାନେ identify whether the following statement is true or false the setting of the poem is natural outdoor environment yes true କଣ ତାହା ବାହାରେ ହେଇଛି ଘର ଭିତରେ ହେଇନାହିଁ ବାହାରେ ହେଇଛି complete the following sentence by choosing one correct word କହିଛି ହେଲା the tone is କେମିତି ଥିଲା poet କର tone gentle and wishful and the mood କେମିତି ଥିଲା ପିଲେ thoughtful ହଁ କି ନାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟୋନ ଟା ଥିଲା ସେ କେମିତି କହିଛନ୍ତି ଜେଣ୍ଟାଲ ଟୋନ କହିଛନ୍ତି ୱିଶ କରିଛନ୍ତି କି ସେ ଭାସି ଭାସିକା ଯିବ ରାତିରେ ସେଠାରେ ପରିମାନେ ଭାସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରିମ୍ସ ଅଫ ବାସ୍କେଟ ସବୁ ଆଣିବେ ହେଲା in the ତାପରେ next question ଦେଖ question number B in the first line of the poem day by day I float by paper boat one by one down the running stream the word day and are day and one are repeated now read the poem and discuss ଆଉ କଣ ଅଛି ପିଲେ day by day ଅଛି big ଅଛି ପିଲେ black ହେଲା ତାପରେ କଣ ଅଛି ପିଲେ strange land ଅଛି ଶିଉଳି flower okay basket full of dreams ଦେଖ ଠିକ ସେପରି ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କଣ କହିଛି ପିଲେ fill in the blanks with suitable word from the poem ହେଲା କଣ ହବ ପିଲେ the repetition of the word decks and decks ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ the repetition of the word କଣ ହବ ପିଲେ day by day the poet compare cloud ସହିତ କଣ compare କରିଛନ୍ତି white cells and the flower ସହିତ କଣ compare କରିଛନ୍ତି ପିଲେ blooms of the dawn ଆଉ କଣ କିଏ the decks complete a race
with the paper boat किए कम्प्लीट करे किए करे बोली कहिसंती कंप्लीट करे बोली लिटिल क्लाउड हैला पिला माने देखो एठारे हमको मैच करबा को कहिजे मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉलम 1 दे रिप्रेजेंट इन कॉलम 2 कोन हवा पहिले प्रथम द चाइल्ड इनोसेंस ड्रीम्स होप मेसेज दैट सेंड कोथरे से तारा सब जाक सेंड करिछि पिले चाइल्डटा तार कोथिरे सेंड करिछि पिले पेपर बोट रे सेंड करिछि प्यूरिटी ब्यूटी एंड स्टार्ट ऑफ ए न्यू डे केमती स्टार्ट हबो पिले Sivuli flower, the first universe and the child dreams continuing throughout the night. Night कौन हवा पिले midnight star ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ next question read the extract from the text when night text given below and answer the questions when night come I bury my face in my arms and dreams that the paper boat float on and under the midnight star the fairies of sleep are sailing in them and the lady is their basket full of dreams. Select the option that is most likely to be the speaker as per the extract. कौन कहते पिले एटा हम निश्चित भाव में एमती भाव से शोक चिंता करुँच है नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हाट कैन बी द कनक्लूडेड अबाउट द स्पीकर फीलिंग्स व्हेन द नाइट कम जिते नाइट आसे ताको को भलिया चिंता आसे पिले ताको मन भीतर को ड्रीमी है से कौन करुँच पिले ड्रीमी ड्रीमी है आउ कौन हवा पिले पीसफुल चिंता करती पीसफुल आउ कौन हम पिले आउ क्यों भाया चिंता करती पिले इमाजिनेटिव ओके इमाजिनेटिव थिंकिंग मन को आसे केमती आसे ड्रीमी पीसफुल एंड इमाजिनेटिव थिंकिंग आसे नेक्स्ट देख पिला माने व्हाट काइंड ऑफ बीइंग द फेरिस ऑफ स्लीप इमेजिन्ड एज द सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन केमती कहा जायछि ड्रीमी कौन से फ्यारी मान को केमती भाव में इमेजिन करा जायछि पिले जेंटल हिसाब रे इमेजिन करा जायछि नेक्स्ट देख पिला माने फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट the phrase leading is their basket full of dreams suggested that the speaker imagined the fairies of sleep carefully कौन करती पिले caring his dreams or collecting his wishes कौन करती caring his dreams they carry the dreams of basket बोली कवि कहिसंती हैला answer the following questions ओके पिले एबे क्वेश्चंस गुड़िकर आंसर करबा देखो the poet writes his personal details on the paper board what do you think about it काहे कि तुम्हें भाबुच कि राइटर तांकर पर्सनल डिटेल्स एइटिरे लिखिचंती the poet writes his name and the name of his village on the paper board because he hopes that someone on a distant land will find them and know who is he this reflects a child innocent desire to connect with the wider world and make faraway friends through the simple playful act କାହିଁକି ରାଇଟର ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲିଖିଛନ୍ତି କି ଡଙ୍ଗାଟା ଭାସି ଭାସିକା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଜଣେ ପାଇବ କାହାକୁ ତାଙ୍କର ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ମାନେ ଏହା କାହାକୁ ସୂଚାଉଛି କିପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଦ ପଏଟ୍ ଟକ୍ସ अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ ए चाइल्ड सपोज दिस व्यू विथ द एग्जांपल फ्रॉम द पोएम तो राइटर कौन कहते एहिथिरे गोटे चाइल्डर इमेजिनेशन विषय आमको कहते कौ लाइन रू आम जानीपे देख केमती लिखा आंसर केमती लिखा देख द पोएम हाइलाइट ए चाइल्ड विविड इमेजिनेशन थ्रू सेveral की एग्जांपल्स केमती जानिबा द शिवली फ्लावर्स द चाइल्ड लोड्स द बोट with शिवली flower imagining that blossom of the dawn will safely on the land of the shore in the night the cloud as boats the child look up at the sky and imagine that the bulging cloud are actual boat set afloat by a heavenly playmate to race with his own paper boats the fairies of sleep when the night falls, the child imagines that the fairies of sleep are sailing in his paper boats, carrying basket filled with dreams. तो देखो आमे केमते जानिबा कि से कोन से एठारे तांकर पोएट इमेजिनेशन को कहिचंदे देखो केतेडा जिंस रो आमे जानिबा प्रथमे कोथरो जानिबा द शिवली फ्लावर हैला पिला माने शिवली फ्लावर काहे कि से सेठारे शिवली फूल सब पठेई जे जहा को कोन कहिचंती कवि ब्लॉसम ऑफ द टाउन जे ताको पाइबो से खुशी हेबो बोली पठेई जे आ कोन द क्लाउड एज बोट्स से कौन कही पिले जो क्लाउड मान समस्त को से बोट्स सागे कंपेयर करी कि से माने सब कौन तार बोट सहित कौन कर कंपिटिशन करुँच आउ कौन पिले देख द फैरिस ऑफ स्लीप माने
ସବୁ ଫେରି ମାନେ ସବୁ ପରୀ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ବାସ୍କେଟ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ନେଇକି ଆସିବେ। ଏଇ ସବୁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଠାରେ କେମିତି ଇମାଜିନେସନର ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଦ ପଏଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଟୁଗେଦର ଇମାଜିନେସନ ଆଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଟୁ ମେକ୍ ଦ ପଏମ୍ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଲୋକେଟ୍ ଦୋଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍। କେମିତି ଏଇ ପଏମ୍ରେ ରାଇଟର ଇମାଜିନେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇମାଜିନେସନ ଆଉ ରିଆଲିଟି ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଲଗା ଜିନିଷ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇମାଜିନ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ସପୋଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଇମାଜିନ୍ କରୁଛି ଇଫ୍ ଆଇ ୱେର୍ ଏ କଲେକ୍ଟର, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଇୟା କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ କଲେକ୍ଟର ନାଉ। ମୁଁ ଏବେ କଲେକ୍ଟର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଇମାଜିନ୍ କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଭଳି ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି କ'ଣ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ନାଉ, ମୁଁ ଏବେ ହେଇନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ଏଇଠାରେ ରାଇଟର କେମିତି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ। ହିୟର୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଦ ପଏମ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିଡେ ରିଆଲିଟି ୱିଥ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଇମାଜିନେଟିଭ୍ ଥଟ୍। ଦେଖ ତ ଏଇଠାରେ ଅଛି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁଠାରେ ରାଇଟର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାରଙ୍କର ଇମାଜିନେଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ଦେଖ, ରିଆଲିଟି ଫ୍ଲୋଟିଂ ପେପର ବୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ରନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଡେ ବାଇ ଡେ, seeing the white cloud in the sky and watching them move from the wind। ଏଇଟା ହେଲା ରିଆଲିଟି ହେଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେପର ବୋଟ୍ ସବୁ ବସଉଛି, ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଦେଖୁଛି। ଇମାଜିନେସନ କ'ଣ କରୁଛି, believing a distance unknown stranger will find the boat and know the child name। ଏଇଟା ସେ ଇମାଜିନ୍ କରୁଛି, ପାଇବ କି ପାଇବ ନାହିଁ ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ, thinking plummet in the sky launches the cloud to race against the paper boat। ସେ ଆକାଶର ମେଘ ଖଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକି କମ୍ପେୟାର କରୁଛି କି ସତେ ଯେମିତି ସେଇମାନେ ତାର ପେପର ବୋଟ୍ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଆଲିଟି ଆଉ ଇମାଜିନେସନ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଲର୍ନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ ପଏଟ୍ ହେଜ୍ ୟୁଜ୍ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ଲାଇକ୍ ବ୍ଲୁଜମ୍ ଅଫ୍ ଡାଉନ୍ and the fairies of sleep in the poem। In the same way we can create phrase। ଯେମିତି ଏଠାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ କ'ଣ, ବ୍ଲୁଜମ୍ ଅଫ୍ ଡାଉନ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାରିସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲିପ୍। ଆମେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରେଜ୍ ସବୁ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏବେ କଲମ 1 ଅଛି, କଲମ 2 ଅଛି ଏବଂ କଲମ 3 ଅଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ତମେ ସେ କହିଛି ତୁମେ ଯେତେ ପାର ସବୁ କ'ଣ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆମକୁ କହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତିଆରି କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାର୍ଡସ୍ ହେଇପାରିବ, ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାଇଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ, ୱେଭ୍ସ ଅଫ୍ ଓସିଆନ୍, ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଭିନିଂ, ସଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାର୍ଡ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପିଲା ଦେଖ, ସଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ, ଗ୍ଲିମର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ ହେଇପାରିବ, କ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥଣ୍ଡର ହେଇପାରିବ, ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରେନ୍ ହେଇପାରିବ, ରୋର୍ସ ଅଫ୍ ଓସିଆନ୍, ରୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଥଣ୍ଡର, ସ୍ୟାଡୋସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଭିନିଂ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପିଲା, ସ୍ୟାଡୋସ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଦ ପଏଟ୍ ୟୁଜେସ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଲାଇକ୍ ଡାସ୍କ, ଡାଉନ୍, ନାଇଟ୍ and the midnight to show the different part of the day। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଡାଉନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲା, ଡାଉନ୍ କହିଲେ ହେଉଛି ତମର ଡନ୍, ନାଇଟ୍ ଆଉ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ହେଲା। ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଟ୍ କହିଲେ ରାତି, ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି। ଦ ବକ୍ସ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ ହେଜ୍ ସୋ ମୋର୍ ୱାର୍ଡ, ରାଇଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କଲମ୍। ଆଉ ଏଇଠାରେ ଆମକୁ କିଛି ୱାର୍ଡ ଭାବରେ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କେଉଁଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ, କେଉଁଟା ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ହେବ ଏବଂ କେଉଁଟା କ'ଣ ଇଭିନିଂ ହେବ, କେଉଁଟା ନାଇଟ୍ ହେବ, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ହେବ, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ପିଲା, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହେବ ଡନ୍, ସନରାଇଜ୍, ଡେ ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ସନ୍ ଅପ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍କୁ କ'ଣ କହୁ ଆମେ, ନୁନ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଫୋରନୁନ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ନୁନ୍ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇପାରିବ, ନୁନ୍ ଡେ ବି ହେଇପାରିବ ଆଉ ମିଡ୍ ଡେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଇଭିନିଂ କ'ଣ ହେବ ପିଲା, ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ ହେବ, ଓକେ, ଡସ୍କ ହେଇପାରିବ, ନାଇଟ୍ ଫଲ୍ ହେଇପାରିବ, ସନସେଟ୍ ହେଇପାରିବ, ସନଡାଉନ୍ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାଇଟ୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ନାଇଟ୍ ହେବ ନାଇଟ୍, ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ କଲମ୍ 1 ଟୁ କଲମ୍ କ'ଣ, କଲମ୍ 2 ହେଲା। କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ୟାକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯାକଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଦେଖ, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ହେବ ନୋନ୍ ଅପୋଜିଟ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡନ୍ର କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, ଡନ୍ର ହେବ ଡସ୍କ, ପ୍ରଭାତ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଲଞ୍ଚ, ଲଞ୍ଚର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ, ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଲଞ୍ଚ ହେବ କ'ଣ ପିଲେ, ଲଞ୍ଚ ହେବ ହଲ୍ଟ, ରହିଯିବା ହେଲା। ବଲ୍କିଂ, ବଲ୍କିଂର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ, ଫୁଲିବା, ପ୍ରସାରଣ ହେବା। ଠିକ୍ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେବ କ'ଣ ପିଲେ, ଶ୍ରିଙ୍କିଂ। ଫ୍ଲୋଟ୍, ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଭାସିବା। ସିଙ୍କ୍, ସିଙ୍କ୍ର ଅର୍ଥ ହେବ ବୁଡ଼ିଯିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲେଡିଂ ଏବଂ ଲେଡିଂର ଅପୋଜିଟ୍ ହେବ କ'ଣ ପିଲେ, ଏମ୍ପଟିଂ, ମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଜିନିଷପତ୍ର ଭର୍ତ୍ତିବା ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାର କରିବା। ଆନ୍ସରକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଲେଖିପାରିବ।
Next देखो, you will listen a conversation between a girl and her father about the art paper world called origami. As you listen, select the true statement from 1 to 7 ହେଲା। हमको को स्टेटमेंट ट्रू अच्छी ट्रांसक्रिप्ट रे देथिबा थिरु आमे अनुमान करिकी आंसर गुडी को लिखिबा ହେଲା। पिला माने देखो ଏଇଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟଟି। You will listen to a conversation between a girl and her father about the art of the paper folding called origami. origami କହିଲେ କ'ଣ ପିଲା? ଆମେ ପେପରକୁ ତମମାନେ ଜାଣିଛ ପେପରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। କେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ରକେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଏଇ ଦୁଇଟା କମନ ଜିନିଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖେଳନା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ। କେତେ ଜଣ ତାକୁ ପେପରକୁ କରିକି ଲୋଟସ୍ ଫ୍ଲାୱାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଏଇ ସବୁକୁ origami କୁହାଯାଏ। ତ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛି ସଇ, ଦି ଜଣ ଯାକ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ତ ଫାଦର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଇ ଡିଅର, ହ୍ୱାଟ ୟୁ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପେପର। ତ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସଇ ବେଟା ତୁ ସେଇଥିରେ ସବୁ ପେପରରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତ ସଇ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ, ବାବା ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ಮೇಕ್ ଏ origami crane but it was a bit tricky. I keep messing up the folds. ତ ସେ କହୁଛି ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ origami crane ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଓ origami, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋ ଏଜ୍ର ଥିଲି ମୁଁ ତିଆରି କରୁଥିଲି। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ତା ସେଇ କହୁଛି ରିଏଲି ଆଇ ଥଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଫନ୍ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ପେପର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଏହାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ମୁଁ ଯେ ଭାବୁଛି ଏହା ଖାଲି ପେପରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତିଆରି କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ତାକୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫନ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଆନ୍ old as old art form. Origami started in Japan over 1,000 years ago. Back then, paper really expensive, so it was used only for special occasion like religious ceremonies. ତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କୋଉଠାରେ ହଉଥିଲା? ଜାପାନରେ ହଉଥିଲା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ପେପର ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହେଲା, ତ ଏ ସବୁ କେବଳ ସ୍ପେଶିଆଲ ଓକେଜନରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରାଗଲା। ତ ସେଇ କହୁଛି ମୁଁ ଏହା ତ ଜାଣିନଥିଲି। So it was not just for doing craft, ଖାଲି କ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ ଏହା ହୁଏନି କି? ତ ବାପା କହୁଛନ୍ତି it was until the 17th century that people began making animal, flowers and other design fruit for fun. ତ କହୁଛନ୍ତି 17th centuryରୁ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ଏଇଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କଲେ। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୋ ପିପୁଲ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ମେକିଂ ପେପର କ୍ରେନ୍ ଫର 100 years। ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲୋକମାନେ? ତ ସେଇ ପଚାରୁଛି ବାପା କ'ଣ ହଜାରେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? ତ ବାପା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ୟେସ୍, ଦ କ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପେଶାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଜାପାନିଜ୍ କଲଚର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍। There is even a belief that you could fold 1,000 paper cranes, then you can make a wish and it will come true। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କ୍ରେନ୍ ତୁ ବନଉଛୁ ସେଇଟାର ମଧ୍ୟ ଜାପାନିଜ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯଦି ତୁ 1,000ଟା ସେଭଳି କ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରିଦେଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱିଶ୍ ମାଗିଲୁ ତ ତୋ ୱିଶ୍ଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇ କହୁଛି 1,000 କ୍ରେନ୍, ଗୋଟେ 1,000 କ୍ରେନ୍ କରିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ବିଟ୍, ବହୁତ ଅଧିକ ହବ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଫାଦର କହୁଛନ୍ତି ଓରିଗାମି କେବଳ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେପକୁ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ବି ଅନୁମାନ କରିବ କେତେ ପେସେନ୍ସ ତୁମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ୱାର୍ଲଡର ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ନିଜର ଟେକ୍ନିକ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କହୁଛି ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏହାର ଏତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବୋଲି। ଇଟ୍ ମେକ୍ସ ତ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ରେନ୍ଟା ତିଆରି କରିବି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ। ତ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ ସୋ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଲୁ ସେଇ। ତ କିଛି ସିମ୍ପଲର ଜିନିଷରୁ ତୁ ଆରମ୍ଭ କର। ହାଉ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ ମେକ୍ ଓରିଗାମି ପେପର ବୋଟ୍? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁ କହିବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପେପର ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଏବଂ ତାକୁ ତୁ କ'ଣ ବାହାରେ ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଭସେଇ ଦେଇ ପାରିବୁ। ଏ ବୋଟ୍ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଅସମ୍, ଲେଟ୍ସ ଡୁ ଇଟ୍, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଫିନିଶ ଦିସ୍ କ୍ରେନ୍, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ମି with the few steps? Of course, let's finish the crane together after we sell our paper boat। ତ କ'ଣ କହୁଛି? ତ ସାଇ ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପେପର ବୋଟ୍ ତିଆରି କରିବି, ଯାଇକି ଫସେଇବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଟିକେ ମୋ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ କ୍ରେନ୍ କରି ସାରିଲେ ଆମେ ପେପର ବୋଟ୍ କରିବା। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ଏବେ ତମମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର କରିପାରିବ। ସାଇ ୱାଜ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ଓରିଗାମି ପେପର ବୋଟ୍। ଫଲ୍ସ। ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିନଥିଲା, କାରଣ ସେ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଥିଲା ପିଲେ? ଓରିଗାମି
କ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହେଲା, ସାଇଜ୍ ଫାଦର ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡୁ ଓରିଗାମି ଏଜ୍ ଅ ଚାଇଲ୍ଡ, ଟ୍ରୁ, କାରଣ ସଇର ବାପା କରୁଥିଲେ, ପିଲାଦିନେ ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ପେପର ୱାଜ୍ ଭେରି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍, ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ସ୍ପେଶାଲ ଓକେଜନ୍, ଟ୍ରୁ। ଯେତେବେଳେ ପେପର କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଗଲା, ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଟା ଖାଲି ସ୍ପେଶାଲ ଓକେଜନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା। ପିପୁଲ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ମେକିଂ ପେପର କ୍ରେନ୍ ଫର୍ 1000 years, କ'ଣ ପିଲେ ଫଲ୍ସ ହବ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ? କାହିଁକି ଲୋକମାନେ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ। There is a belief that if you could made 1000 paper crane, your wish will come true. Statement is true. Okay. The art of origami is about enjoying the process. Yes. What our patience and our creativity involves in making origami. ଆମେ ଯେତେବେଳେ origami ତିଆରି କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ପେସେନ୍ସର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଆମେ କେତେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ସାଇଜ୍ ଫାଦର ସଜେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକିଂ ଏ ବୋଟ୍ ମାର୍କ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବୋଟ୍ ମାର୍କ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା, କ'ଣ ବନେଇବାକୁ କହିଲେ? ଗୋଟିଏ ପେପର ବୋଟ୍ ବନେଇବାକୁ କହିଲେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପିଲାମାନେ ଦୟାକରି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଠାରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ସ୍ପିକ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତମେ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମେଟେରିଆଲ୍ସରୁ, ମାନେ ଯାହାକି ବାୟୋ ଡିକମ୍ପୋଜେବଲ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କରିପାରିବା। ହେଲା, ତମ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବ, ଗୋଟିଏ ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବ, ହେଲା, କେମିତି ତାକୁ ତିଆରି କଲ ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ, କାହିଁକି ତମେ ସେଇ କ୍ରାଫ୍ଟଟି ବାଛିଲ ଏବଂ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ତମେ କେଉଁ କ୍ରାଫ୍ଟଟା ବନେଇଲ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତମେ ଗୋଟିଏ କ୍ରାଫ୍ଟ ବନେଇବ ଏବଂ କେଉଁ କ୍ରାଫ୍ଟ ବନେଇଲ ଏବଂ ତାକୁ ବନେଇଲା ପରେ ତମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ କେତେ ପେସେନ୍ସଫୁଲ୍ ଥିଲ, କେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟା ୟୁଜ୍ କଲ ଏବଂ ତମକୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମେନସନ୍ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ପିଲେ। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରାଇଟ୍ ଏ ଡାଏରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ, ଡାଏରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଏଇଠାରେ ଡାଏରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଡାଏରୀ ଶୁଣିଛ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହା ଆମେ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା ତାକୁ ଆମେ ଡାଏରୀରେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁ। ହେଲା, ତ ଦେଖ ଏଇଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ, ଦ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, ମେନସନିଂ ଡେ। ହେଲା, ତମେ ଡେ ମେନସନ୍ କରିବ, ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ମେନସନ୍ କରିବ, ଜେନେରାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଡିସ୍କ୍ରାଇବିଂ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିବ, କନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ୱିଥ୍ ଏ ଫାଇନାଲ ରିମାର୍କ, ଗୋଟେ ରିମାର୍କକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଫାଇନାଲି ଲେଖିବ। ହେଲା, ଦେଖ ଏଠାରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ଫ୍ରାଇଡେର ଡେଟ୍। ଦେଖ ଏଇଠାରେ ଡେ ଲେଖିଛି, ଡେଟ୍ ଲେଖିଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଡିୟର ଡାଏରୀ। ଓକେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ରାଇଟିଂ କରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ମୋ ହିସାବରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତମାନେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବ। ଏଇ ମତାମତ ହେଉଛି କ'ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ। ଫ୍ରାଇଡେ ଦେଇଛି 15 July 2025, 6:30 PM। ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଲା ଡିୟର ଡାଏରୀ। It was quite humid day today. On my journey back from the school, I wished that it would be rain, and it did. Dark clouds suddenly gathered in the sky, and a cool breeze started blowing. Within minutes, large raindrop began to pour down, instantly washing away the stifling heat of the afternoon. ଓକେ, ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ଡିୟର ଡାଏରୀ ମୁଁ ଲେଖୁଛି କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଥିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଥିଲା ସେଦିନ। ହେଲା, ତ କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା, ଚିପଚିପ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଆଜି ବର୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଯାହା ସବୁ ଗରମ ଥିଲା ସବୁକୁ ଧୋଇ ନେଲା। I was so thrilled that I could not resist dancing in the rain with my friends on the street. The sound of the raindrops splashing on the ground felt like music, and the smell of the wet earth was absolutely wonderful. We made colorful paper boat and watched them float down the stream of the water running along the roadside, jumping into the puddles and splashing each other made me laugh until my stomach hurt। ତ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ, ତ କ'ଣ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥ୍ରିଲ୍ ଥିଲି, କାରଣ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ବର୍ଷାର ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ବଜାଉଛି। ଏବଂ ତମାନେ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅନୁଭବ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ମାଟିର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଆସେ, ସେଇ ବାସ୍ନାଟି ପୁରା ମନମୁଗ୍ଧକର ବାସ୍ନା ଆସେ। ତ ସେଇ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା। ହେଲା, ଆମେ କଲରଫୁଲ୍ ପେପର ବୋଟ୍ ତିଆରି କଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭସେଇକି ଦେଖିଲୁ। ୱାଟର ଜମ୍ପିଂ, ଯାହା ପାଣି କ'ଣ ଯାଉଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବହି ବହି ଯାଉଥିଲା ସେଠାରେ ବସେଇଲୁ। ଜମ୍ପିଂ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ପଡଲ୍ସ, ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଖାଲ ଖମା ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ଡେଇଁଲୁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ବଚପନରେ ବା ଆମର ଛୋଟ ସମୟରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ,
କେତେବେଳେ ଯାଏଁ ସବୁ ଚାଲିଲା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପେଟ କ'ଣ ନ ହେଇଛି, ଭୋକ ନ କରିଛି ହେଲା, ମୋତେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ନ କରିଛି। ବାଇ ଦ ଟାଇମ୍ ଆଇ ରିଚ୍ଡ ହୋମ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଇ ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟ୍ରେଞ୍ଚ ବଟ୍ ଇନକ୍ରେଡିବଲି ହ୍ୟାପି। ମୁଁ ଯଦିଓ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ, ବହୁତ ଭୋକିଲା ହେଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲି। ମମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ମି ହଟ୍ କପ୍ ଅଫ୍ କୋକା and some fried snacks which makes the evening more perfect. It was truly a magical, joyful day that I will cherish for a long time. What a beautiful day. ତ ମୁଁ ଏମିତି ଖୁସି ମଜା କରିକି ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମା ମୋତେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ସେକ୍ ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ପିଇଲି। କିଛି ଫ୍ରାଏ କରାହେଇଥିଲା ଜିନିଷ, ଯେମିତି ତମାନେ ବି ଜାଣିଛ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାହା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି କିଛି ଫ୍ରାଏଡ୍ ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ମମି ଦେଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଲି ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଡେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଇଟା ନମ୍ବର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। Let us explore the ପିଲାମାନେ ଶିଉଳି flower often find mention in ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର poem. ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ପଏମରେ ତମେ ଶିଉଳି ଫ୍ଲାୱାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ବୋଲି କହୁ, ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ ପିଲାମାନେ, ସେଇଟାରେ ୟାକୁ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି କହନ୍ତି। ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ। ତମେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫୁଲଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖ, ତ କ'ଣ କହିଛି, ଏଇ ପିକ୍ଚରଟିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିଛି, ରିକଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଟେଲ୍, ତମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତମମାନେ ମୋତେ ଜଣେଇବ। ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଏହାର ଆଉ କିଛି ନାଁ ଯଦି କିଛି କ'ଣ କହିଛି, ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ସମ୍ ମୋର୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଆର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲୋକାଲିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ଫ୍ରାଗ୍ରାଣ୍ଟ ଫ୍ଲାୱାର। ଏମିତି ବାସ୍ନା ହେଉଥିବା ଆଉ କିଛି ଫୁଲ ତମେ ଜାଣିଛ କି? ରାଇଟ୍ ଦେୟାର ନେମ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା। ତ ଦୁଇଟା ନାଁ ତମେ ତମ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖିବ, ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ରୋଜ୍, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ହଁ ନା ନାଇଁ, ରୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାସ୍ନା ଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପିଲେ, ମେରିଗୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ମେରିଗୋଲ୍ଡର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଜସ୍ମିନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ମେରିଗୋଲ୍ଡର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ପିଲେ, ଗେଣ୍ଡୁ। ଜସ୍ମିନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଜସ୍ମିନ୍, ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆମକୁ ଏଠାରେ ରିଡିଲ୍ ଦେଇଛି ହେଲା, ଆମେ ଏହାର ଆନ୍ସର କରିବା। କ'ଣ କହିଛି, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ୱାଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ, ପିପୁଲ କମ୍ ଟୁ ସି ହାଉ ଇନ୍ ମି ଏଣ୍ଡ ଦ ସନ୍ ସିଙ୍କ୍, I can be rough, I can be calm, I hold within myself plenty of charm, my death tell a never ending tale, who I am with dolphin and the whale। ତ କହୁଛି କ'ଣ, ମୋର ପାଣି, ମୋ ପାଖରେ ପାଣି ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପିଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆସନ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ମୋର ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଚାର୍ମ ରଖିଛି ହେଲା। ମୋ ଭିତରେ ଡଲଫିନ୍ ଆଉ ହ୍ୱେଲ୍ ରହନ୍ତି। କ'ଣ ହବ ପିଲେ ଆନ୍ସାର? ଆନ୍ସାର ହବ ଓସିଆନ୍। ଓସିଆନ୍ ହବ। ଓସିଆନ୍ର ପାଣି କ'ଣ ଲୁଣିଆ, ଆମେ ପିଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଇ ସିଟ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଲନେସ୍ ବଟ୍ ମୁଭ୍ ୱିଥ୍ ଦ ୱାଇଣ୍ଡ, ମାଇ ସର୍ଫେସ୍ ମିରର ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍, ଦ ଟ୍ରିଜ୍ around me live happily, in me you can take a dip daily, home to dog, frog, fish and all, can you guess who I am after all। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ କ'ଣ, ମୁଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଏ, ମୁଁ ବହିକି ଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପବନ ଆସିଲେ ମୁଁ ବହେ। କ'ଣ, ମାଇ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ around me, ମୋ ଚାରିଆଡ଼େ ଥିବା ଗଛମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଏ ଡିପ୍ ଡେଲି, ତ ହୋମ୍ ଟୁ ଡଗ୍, ମୋର କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କର ଘର, ମୁଁ ଡଗ୍ର ହେଲା, ଫ୍ରଗ୍ର ହେଲା, ଫିସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର। ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, ସେ ହେବ ଲେକ୍। ଲେକ୍ର ପାଣି, ହ୍ରଦ, ହ୍ରଦର ପାଣି କ'ଣ ମୁଭ୍ କରେ କି, ଷ୍ଟିଲନେସ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇକି ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ରିଡିଲ୍ ଦେଖ, ଆଇ ଜେଣ୍ଟଲି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଭ୍ୟାଲି ଡିପ୍, ମାଇ ସଫ୍ଟ ମର୍ମର କ୍ୟାନ୍ make you sleep, little paper boat float me on rain, the merry laughter of kids I can, you may sit beside me without any fear, who I am who skip along the crystal clear। ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, ଏହାର ଆନ୍ସାର ହେବ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଆନ୍ସାର ହେବ କ'ଣ ପିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଭେଲିରୁ, ଡିପ୍ରୁ ମୁଁ ପହଁରିକି ଆସେ, ବହିକି ଆସେ। ମୋ ଠାରେ ଲୋକମାନେ ପେପର ବୋର୍ଡ ସବୁକୁ ଇଏ କରନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି, ପକାନ୍ତି। ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ତମେ ବସିକି ଖୁସି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମୋର ପାଣି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର। ଆନ୍ସାର ହେବ କ'ଣ ପିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ବେଡ୍ ବଟ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ସ୍ଲିପ୍, I have a bank, but no money can keep, I carry story, old and new, high mountain to the ocean blue, I journey far to meet the sea, can you guess who can be? କିଏ ହେବ ପିଲେ, ରିଭର।
କେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଅଛି, ରିଭରର ବେସିନ୍କୁ ରିଭର ବେଡ୍ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଠାରେ ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରିଭର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଠାରେ ପଇସା ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୋରି କହେ ହେଲା। ତ ଆଉ କ'ଣ କରେ, ପର୍ବତରୁ ବାହାରିକି ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ମିଶେ ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନଦୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ବତ କି ବେଟିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ରିଭର। এইটা ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ପେପର ବୋର୍ଡ ଚାପ୍ଟରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେହେତୁ ବହି ନୂଆ ତ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ଇଜି ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର କି ଗ୍ରାମାର କୌଣସି ସେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟର କିଛି ଚାପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ପର୍ସନାଲି ଦରକାର, ତମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ଆମେ ସେହି ସେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏବଂ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।